नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सुखा संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। कुंभ राशि आपण जीवन में कौन सब परिवर्तन रही आसुवा आगामी 4 मास आपण जीवन गोटे गोल्डन टाइम फ्रेंड्स। आज यही भिडियो कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मान बहुत खास होगा जाऊँगी कारण आज आम कुंभ राशि जीवन में चली किसी बड़ समस्या आगामी समय होगा परिवर्तन एवं क्यों कथा गुड़िक नहीं कुंभ राशि लोक मैंने सावधान रहा उचित से ही विषय आलोचना करी और शत्रु मैंने आपणकर वर्तमान समय ठारू ही आपणकर पाद तल को आसवाक लगे कहीं किपरि ताहा भिडियो आलोचना करी। कुंभ राशि को नहीं बहुत सारा मेसेज एवं कमेंट्स अनेक लोग पचार मत कि कुंभ राशि जीवन में एत संकट कहीं आसूची कहार प्रेम जीवन में समस्या कहार व्यवसाय क्षति कहार निज लोक धोखा कहार हाथ को पैसा आसु पैसा रोना घरे अशांति लगी रोचे छोट छोट कथार झगड़ा बढ़ुची यह सहित आर्थिक समस्या एवं कर्जर समस्या चिंता अनेक कुंभ राशि लोक घारी रही। फ्रेंड्स ये सब समस्या आपण जीवन में कहीं हो सबुठ बड़ कथा हूँ आगामी समय कुंभ राशि जीवन में कौन परिवर्तन हेबो ताहा जानिबा। फ्रेंड्स प्रथमे कुंभ राशि से गोटे बड़ भूल विषय कथा हेबा जोड़ा कि से गोटे भूल को जदि से सुधारी देवे तांको जीवन में धोखा रहिबो नहीं ठकामीर शिकार हेबे नहीं एवं जीवा जगह सफलता से प्राप्ति करी। कुंभ राशि शनिदेव सबकि देले कुंभ राशि व्यक्ति से गोटे भूल ठार दूरे रहिबा आवश्यक जहाँ कुंभ राशि लोक मैंने जानी कि अजाणत बारंबार से गोटे भूल करथांती कौन देखो भूल समस्त हुए किंतु कुंभ राशि लोक मैंने गोटे बड़ समस्या होने अन्य मान कथा को बहुत शीघ्र विश्वास कर दियंती। कुंभ राशि हूँ शनिदेव राशि एमान स्वभाव गंभीर श्रृंखलित एवं चिंताशील होता है देखा जिते कठोर लगती ना फ्रेंड्स भितर सेते ही कोमल एवं संवेदनशील होता है क्या भल पाते पूरा हृदय भल पाई एवं क्या विश्वास कले पूरा विश्वास कर दियंती। समस्या ये ना कि क्या भल पाइबा भूल कि क्या विश्वास करवा भूल कुंभ राशि जड़े व्यक्ति ना क्या पसंद जदि कर ना से ही व्यक्ति को नहीं मन में गोटे अलग प्रकार भल पाइबा फिल जागृत प्रति से जीवन ही दे था किंतु हठात कहीं जड़े आसी मझे कहीदेवी कि सी भलटा नहीं बोली कहीदेवे ना से लोक जदि भलटा नहीं कहीदे ताऊपर सांगे सांगे विश्वास ही उठे था माने कहबार माने सीधा सड़क भाव में कुंभ राशि ना सब बड़े अन्य मान ही बेसी कथा शुणी था अन्य ही बेसी डिपेंड होती। कुंभ राशि लोक निज मनर कथा को छाड़ी से जी जहाँ कहीदेला ना से विश्वास कर दियंती यहाँ गोटे बहुत बड़ा भूल वीडियो देखुं तो बुझी जातु समय गड़ी जाए पश्चाताप हुए मुझे से निजर मन कथा शुणी था आज मो जीवन में अलग हो न था यह भावी था कुंभ राशि वाले जब भल पाइकिना जब अन्य कथार पड़ी सन्देह कि छाड़ी देती कि चुप रही जाती पुणी पस्ते था पस्तेबा कुंभ राशि थाए ही थाए तेणु कुंभ राशि लोक मैंने गोटे कथा जाणी रखु समस्त कथा शुणु किंतु निष्पत्ति निज बुद्धि खटेकी नियंतु अन्य मान मतरे ना निज जीवन चलैवाटा बंद करंतु एटा हूँ आपणकर गोटे बहुत बड़ भूल अन्य मानकर सजेशन रे अन्य मानकर मत अनुसार आपण चली थांती सेठी आपण आज जोठी अच्छंती ना फ्रेंड्स सेठी ही रही एवं आपणकर जो आज सांग साथी माने सब छाड़ी जाइछंती एकला ही जाइछंती यार कारण मध्ये आगु को कहूची आपण वर्तमान जानि पाले कि आपणकर गोटे बड़ भूल कोन आपणकर निजर गोटे स्वप्न अछि आपण डॉक्टर हेबाक चाहउछंती तो व्यवसाय करने को चाहूँगी कि निजर कौन बड़ लक्ष्य जदि अच्छी कहीं कहीदेले बोली निज स्वप्न को मध्य छाड़ी दिंतु ना जहाँ आपणकर लक्ष्य अच्छी ना से लक्ष्य प्रति फोकस करूँ जदि आपणकर सपोज डॉक्टर हेबार अच्छी जदि कहीं किसी कहीदेले तो सांगे सांगे आपणकर लक्ष्यटा को से जगार ही परिवर्तन कर दे था आप निज भीतर गोटे स्टेबिलिटी न थाए फ्रेंड्स से आप आग को बढ़ी पारना निजर अंतरात्मार कथा शुणु निज उपरे विश्वास रखु देखु 2026 आगामी 4 मास आपण ना वर्तमान तो अगस्ट चलती तो बहुत बढ़िया समय रही
ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା କି ମାନେ କୁମ୍ଭ ରାଶି କେମିତି ରହିବେ କ'ଣ ରହିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳି ସାରିଛି କି ମାନେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମାନେ ଶନିଙ୍କ ପୀଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି, ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ସୋପାନ, ଶନିଙ୍କ ପୀଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକୁଳୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ପୀଡ଼ା ଦେଉନାହାନ୍ତି କାରଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରାଶି ଅଟନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା 4 ମାସ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମୟ ରହିଛି, ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହା ଆଗାମୀ 4 ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଲୋନ୍ରେ କର୍ଜରେ ଡୁବିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନା, ଏହି ସମୟକୁ ଗୋଟେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ନିଜର କଥା ବୁଝନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଲୋନ୍ଟା ସୁଝେଇବେ ଏବଂ ଲୋନ୍ଟାକୁ ସୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଲୋନ୍କୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ଜରୁ ବାହାର ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଭଲ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି। ଆସନ୍ତା ଏ ଯେଉଁ 4 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ଜ ସୁଝିବ, ଠିକ୍ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବେ, ନିଜ ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଶତ୍ରୁ କିଏ? କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରି ହିଁ ଥାନ୍ତି। କାହାର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବାଲେ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କରନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଲୋକ, ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ପିଠି ପଛରେ ବହୁତ ସାରା ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଏମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପିଠି ପଛରେ କୂଅ ଖୋଳି ଦେଇଥାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧୋକାରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଶରୀର ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ଆଜି ଯାହା କମେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଭାବିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶନିଙ୍କ ପୀଡ଼ାରୁ ଆପଣ ମୁକୁଳିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଯଦି କୌଣସି ବହୁତ ସାରା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି ବହୁତ ସାରା ଚାଲିଛି, ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଗୁରୁଦେବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଟା ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କ'ଣ? ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଚକ୍କରେ ନିଜେ ହଜିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ନା, ସବୁକିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିଜର ଘର, ନିଜ ସୁବିଧା ଏବଂ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପଇସା ଲଗାନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ କାହା ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭରସା କରିବା ଉଚିତ? ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏହି ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଲୋକମାନେ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଇଗୋ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ବାଦ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ କଥାରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଠିକ୍, ମୋ କଥା ହିଁ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫଟା ହିଁ ବଦଳିଯିବ। ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ, କାରଣ ସପ୍ତମ ଘରୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଘର, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏହି ସମୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକେଇ ଦେବେ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇନାହିଁ, ଜୀବନସାଥୀ ନାହାନ୍ତି, ତ ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ପରଲୋକ ସାଙ୍ଗସାଥୀର କଥା ବହୁତ କମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ହିଁ ଠିକ୍, ମୋ କଥା ହିଁ ବେଷ୍ଟ ଅଟେ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା, ଏଇ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ଟିକେ କମେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ କରିବେ? ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ତା ସହ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଲୋକମାନେ ନିଜ ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ନିଜର ଘର ସୁଖ ସୁବିଧା ଏବଂ ପରିବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼। ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପ୍ରେମ କରିବ, ଏହା ଭାବନ୍ତି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବରେ ଏମିତି ହେଇନଥାଏ। ମୁଁ ଯେତେ ସମୟ ଦେଉଛି ନା ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେତିକି ହିଁ ସମୟ ଦେବ, ଏହା ସବୁବେଳେ ହୁଏ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଯେତେ ବଡ଼ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସେତେ ବଡ଼ ହେବ, ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିଜ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସୀମା ନିଜର ଲିମିଟ୍ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ନା ନିଜ ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି କି କିଏ ଶତ୍ରୁ, କିଏ ଅହଙ୍କାର କରୁଛି, କିଏ ଇଗୋ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ମିଶିବାଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ, ଶତ୍ରୁ ନିଜେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଆସି ପଡ଼ିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେନି ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।